بریانی کا آرڈر دے دیا۔ آپ بھی سوچتے ہوں گی کہ کیسا سردار بچوں کی طرح رو دیتا ہے، کمزور انسان ہے۔ اور آپ مجھے بالکل بھی کمزور نہیں لگے، انسان لگے، ایک حساس دل انسان جو خود سے جڑے رشتوں سے پیار کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، اور اگر ان میں سے کسی کو تکلیف پہنچے تو دکھی بھی ہو سکتا ہے، رو بھی سکتا ہے، اور یہ نارمل ہے۔ عرصے بعد کسی نے مجھے انسان ہونے کا احساس دلایا۔ کیا ہوا؟ پہاڑ کی سرگوشی۔ ایک بلند پہاڑ کے دامن میں واقع گاؤں میں عامر نام کا لڑکا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ کامیاب لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کی محنت کبھی رنگ نہیں لاتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بوڑھا مسافر آیا۔ اس نے عامر کو ایک عجیب نصیحت کی، اگر تم اپنی قسمت جاننا چاہتے ہو تو کل سورج نکلنے سے پہلے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جانا۔ اگلی صبح عامر سفر پر نکل پڑا۔ راستہ پتھریلا تھا، کئی بار وہ پھسلا، کئی مرتبہ اس نے واپس جانے کا سوچا، مگر ہمت نہ ہاری۔ جب وہ چوٹی پر پہنچا تو وہاں کوئی خزانہ یا جادو نہیں تھا، صرف ایک پرانا پتھر تھا جس پر لکھا تھا، ہر قدم جو تم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے اٹھایا وہی تمہاری قسمت ہے۔ عامر دیر تک اس جملے کو دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ اگر وہ راستے کی مشکلات سے گھبرا کر واپس لوٹ جاتا تو کبھی اس سچ کو نہ جان پاتا۔ گاؤں واپس آ کر اس نے اپنی زندگی بدل دی۔ وہ ہر کام پوری لگن سے کرنے لگا، چاہے وہ پڑھائی ہو، کھیتی باڑی ہو یا دوسروں کی مدد۔ چند سال بعد وہ اپنے علاقے کا کامیاب انجینئر بنا اور پہاڑی گاؤں کے لیے ایسا پل تعمیر کیا جس سے لوگوں کا کئی گھنٹوں کا سفر صرف چند منٹ رہ گیا۔ افتتاح کے دن ایک بچے نے پوچھا، آپ اتنے کامیاب کیسے بنے؟ عامر نے مسکرا کر کہا، میں نے قسمت کا انتظار چھوڑ دیا اور ہر روز ایک نیا قدم اٹھانا شروع کر دیا۔ سبق: قسمت اکثر ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو مسلسل محنت کرتے ہیں اور راستے کی مشکلات سے ہمت نہیں ہارتے۔ پہاڑ کی سرگوشی۔ ایک بلند پہاڑ کے دامن میں واقع گاؤں میں عامر نام کا لڑکا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ کامیاب لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کی محنت کبھی رنگ نہیں لاتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بوڑھا مسافر آیا۔ اس نے عامر کو ایک عجیب نصیحت کی، اگر تم اپنی قسمت جاننا چاہتے ہو تو کل سورج نکلنے سے پہلے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جانا۔ اگلی صبح عامر سفر پر نکل پڑا۔ راستہ پتھریلا تھا، کئی بار وہ پھسلا، کئی مرتبہ اس نے واپس جانے کا سوچا، مگر ہمت نہ ہاری۔ جب وہ چوٹی پر پہنچا تو وہاں کوئی خزانہ یا جادو نہیں تھا، صرف ایک پرانا پتھر تھا جس پر لکھا تھا، ہر قدم جو تم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے اٹھایا وہی تمہاری قسمت ہے۔ عامر دیر تک اس جملے کو دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ اگر وہ راستے کی مشکلات سے گھبرا کر واپس لوٹ جاتا تو کبھی اس سچ کو نہ جان پاتا۔ گاؤں واپس آ کر اس نے اپنی زندگی بدل دی۔ وہ ہر کام پوری لگن سے کرنے لگا، چاہے وہ پڑھائی ہو، کھیتی باڑی ہو یا دوسروں کی مدد۔ چند سال بعد وہ اپنے علاقے کا کامیاب انجینئر بنا اور پہاڑی گاؤں کے لیے ایسا پل تعمیر کیا جس سے لوگوں کا کئی گھنٹوں کا سفر صرف چند منٹ رہ گیا۔ افتتاح کے دن ایک بچے نے پوچھا، آپ اتنے کامیاب کیسے بنے؟ عامر نے مسکرا کر کہا، میں نے قسمت کا انتظار چھوڑ دیا اور ہر روز ایک نیا قدم اٹھانا شروع کر دیا۔ سبق: قسمت اکثر ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو مسلسل محنت کرتے ہیں اور راستے کی مشکلات سے ہمت نہیں ہارتے۔ پہاڑ کی سرگوشی۔ ایک بلند پہاڑ کے دامن میں واقع گاؤں میں عامر نام کا لڑکا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ کامیاب لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کی محنت کبھی رنگ نہیں لاتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بوڑھا مسافر آیا۔
اس نے عامر کو ایک عجیب نصیحت کی، اگر تم اپنی قسمت جاننا چاہتے ہو تو کل سورج نکلنے سے پہلے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جانا۔ اگلی صبح عامر سفر پر نکل پڑا۔ راستہ پتھریلا تھا، کئی بار وہ پھسلا، کئی مرتبہ اس نے واپس جانے کا سوچا مگر ہمت نہ ہاری۔ جب وہ چوٹی پر پہنچا تو وہاں کوئی خزانہ یا جادو نہیں تھا، صرف ایک پرانا پتھر تھا جس پر لکھا تھا، ہر قدم جو تم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے اٹھایا وہی تمہاری قسمت ہے۔ عامر دیر تک اس جملے کو دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ اگر وہ راستے کی مشکلات سے گھبرا کر واپس لوٹ جاتا تو کبھی اس سچ کو نہ جان پاتا۔ گاؤں واپس آ کر اس نے اپنی زندگی بدل دی۔ وہ ہر کام پوری لگن سے کرنے لگا، چاہے وہ پڑھائی ہو، کھیتی باڑی ہو یا دوسروں کی مدد۔ چند سال بعد وہ اپنے علاقے کا کامیاب انجینئر بنا اور پہاڑی گاؤں کے لیے ایسا پل تعمیر کیا جس سے لوگوں کا کئی گھنٹوں کا سفر صرف چند منٹ رہ گیا۔ افتتاح کے دن ایک بچے نے پوچھا، آپ اتنے کامیاب کیسے بنے؟ عامر نے مسکرا کر کہا، میں نے قسمت کا انتظار چھوڑ دیا اور ہر روز ایک نیا قدم اٹھانا شروع کر دیا۔ سبق: قسمت اکثر ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو مسلسل محنت کرتے ہیں اور راستے کی مشکلات سے ہمت نہیں ہارتے۔ پہاڑ کی سرگوشی۔ ایک بلند پہاڑ کے دامن میں واقع گاؤں میں عامر نام کا لڑکا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ کامیاب لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کی محنت کبھی رنگ نہیں لاتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بوڑھا مسافر آیا۔ اس نے عامر کو ایک عجیب نصیحت کی، اگر تم اپنی قسمت جاننا چاہتے ہو تو کل سورج نکلنے سے پہلے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جانا۔ اگلی صبح عامر سفر پر نکل پڑا۔ راستہ پتھریلا تھا، کئی بار وہ پھسلا، کئی مرتبہ اس نے واپس جانے کا سوچا مگر ہمت نہ ہاری۔ جب وہ چوٹی پر پہنچا تو وہاں کوئی خزانہ یا جادو نہیں تھا، صرف ایک پرانا پتھر تھا جس پر لکھا تھا، ہر قدم جو تم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے اٹھایا وہی تمہاری قسمت ہے۔ عامر دیر تک اس جملے کو دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ اگر وہ راستے کی مشکلات سے گھبرا کر واپس لوٹ جاتا تو کبھی اس سچ کو نہ جان پاتا۔ گاؤں واپس آ کر اس نے اپنی زندگی بدل دی۔ وہ ہر کام پوری لگن سے کرنے لگا، چاہے وہ پڑھائی ہو، کھیتی باڑی ہو یا دوسروں کی مدد۔ چند سال بعد وہ اپنے علاقے کا کامیاب انجینئر بنا اور پہاڑی گاؤں کے لیے ایسا پل تعمیر کیا جس سے لوگوں کا کئی گھنٹوں کا سفر صرف چند منٹ رہ گیا۔ افتتاح کے دن ایک بچے نے پوچھا، آپ اتنے کامیاب کیسے بنے؟ عامر نے مسکرا کر کہا، میں نے قسمت کا انتظار چھوڑ دیا اور ہر روز ایک نیا قدم اٹھانا شروع کر دیا۔ سبق: قسمت اکثر ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو مسلسل محنت کرتے ہیں اور راستے کی مشکلات سے ہمت نہیں ہارتے۔ پہاڑ کی سرگوشی۔ ایک بلند پہاڑ کے دامن میں واقع گاؤں میں عامر نام کا لڑکا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ کامیاب لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کی محنت کبھی رنگ نہیں لاتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بوڑھا مسافر آیا۔ اس نے عامر کو ایک عجیب نصیحت کی، اگر تم اپنی قسمت جاننا چاہتے ہو تو کل سورج نکلنے سے پہلے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جانا۔ اگلی صبح عامر سفر پر نکل پڑا۔ راستہ پتھریلا تھا، کئی بار وہ پھسلا، کئی مرتبہ اس نے واپس جانے کا سوچا مگر ہمت نہ ہاری۔ جب وہ چوٹی پر پہنچا تو وہاں کوئی خزانہ یا جادو نہیں تھا، صرف ایک پرانا پتھر تھا جس پر لکھا تھا، ہر قدم جو تم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے اٹھایا وہی تمہاری قسمت ہے۔ عامر دیر تک اس جملے کو دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ اگر وہ راستے کی مشکلات سے گھبرا کر واپس لوٹ جاتا تو کبھی اس سچ کو نہ جان پاتا۔ گاؤں واپس آ کر اس نے اپنی زندگی بدل دی۔ وہ ہر کام پوری لگن سے کرنے لگا، چاہے وہ پڑھائی ہو، کھیتی باڑی ہو یا دوسروں کی مدد۔ چند سال بعد وہ اپنے علاقے کا کامیاب انجینئر بنا اور پہاڑی گاؤں کے لیے ایسا پل تعمیر کیا جس سے لوگوں کا کئی گھنٹوں کا سفر صرف چند منٹ رہ گیا۔ افتتاح کے دن ایک بچے نے پوچھا، آپ اتنے کامیاب کیسے بنے؟ عامر نے مسکرا کر کہا، میں نے قسمت کا انتظار چھوڑ دیا اور ہر روز ایک نیا قدم اٹھانا شروع کر دیا۔ سبق: قسمت اکثر ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو مسلسل محنت کرتے ہیں اور راستے کی مشکلات سے ہمت نہیں ہارتے۔ پہاڑ کی سرگوشی۔ ایک بلند پہاڑ کے دامن میں واقع گاؤں میں عامر نام کا لڑکا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ کامیاب لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کی محنت کبھی رنگ نہیں لاتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بوڑھا مسافر آیا۔ اس نے عامر کو ایک عجیب نصیحت کی، اگر تم اپنی قسمت جاننا چاہتے ہو تو کل سورج نکلنے سے پہلے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جانا۔ اگلی صبح عامر سفر پر نکل پڑا۔ راستہ پتھریلا تھا، کئی بار وہ پھسلا، کئی مرتبہ اس نے واپس جانے کا سوچا مگر ہمت نہ ہاری۔ جب وہ چوٹی پر پہنچا تو وہاں کوئی خزانہ یا جادو نہیں تھا، صرف ایک پرانا پتھر تھا جس پر لکھا تھا،
हर कदम जो तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए उठाया वही तुम्हारी किस्मत है। आमिर देर तक इस जुमले को देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि अगर वो रास्ते की मुश्किलात से घबराकर वापस लौट जाता तो कभी इस सच को ना जान पाता। गांव वापस आकर उसने अपनी जिंदगी बदल दी। वो हर काम पूरी लगन से करने लगा, चाहे वो पढ़ाई हो, खेती बाड़ी हो या दूसरों की मदद। चंद साल बाद वो अपने इलाके का कामयाब इंजीनियर बना और पहाड़ी गांव के लिए ऐसा पल तामीर किया जिससे लोगों का कई घंटों का सफ़र सिर्फ चंद मिनट रह गया। इफ्तिताह के दिन एक बच्चे ने पूछा, आप इतने कामयाब कैसे बने? आमिर ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने किस्मत का इंतज़ार छोड़ दिया और हर रोज़ एक नया कदम उठाना शुरू कर दिया। सबक: किस्मत अक्सर इन लोगों का साथ देती है जो मुसलसल मेहनत करते हैं और रास्ते की मुश्किलात से हिम्मत नहीं हारते। पहाड़ की सरगोशी। एक बुलंद पहाड़ के दामन में वाक़ई गांव में आमिर नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा सोचता था कि कामयाब लोग खुशकिस्मत होते हैं, जबकि आम लोगों की मेहनत कभी रंग नहीं लाती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। इसने आमिर को एक अजीब नसीहत की, अगर तुम अपनी किस्मत जानना चाहते हो तो कल सूरज निकलने से पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाना। अगली सुबह आमिर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ता पथरीला था, कई बार वो फिसला, कई मर्तबा उसने वापस जाने का सोचा, मगर हिम्मत ना हारी। जब वो चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई खजाना या जादू नहीं था। सिर्फ एक पुराना पत्थर था जिस पर लिखा था, हर कदम जो तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए उठाया वही तुम्हारी किस्मत है। आमिर देर तक इस जुमले को देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि अगर वो रास्ते की मुश्किलात से घबराकर वापस लौट जाता तो कभी इस सच को ना जान पाता। गांव वापस आकर उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो हर काम पूरी लगन से करने लगा, चाहे वो पढ़ाई हो, खेती बाड़ी हो या दूसरों की मदद। चंद साल बाद वो अपने इलाके का कामयाब इंजीनियर बना और पहाड़ी गांव के लिए ऐसा पल तामीर किया जिससे लोगों का कई घंटों का सफ़र सिर्फ चंद मिनट रह गया। इफ्तिताह के दिन एक बच्चे ने पूछा, आप इतने कामयाब कैसे बने? आमिर ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने किस्मत का इंतज़ार छोड़ दिया और हर रोज़ एक नया कदम उठाना शुरू कर दिया। सबक: किस्मत अक्सर इन लोगों का साथ देती है जो मुसलसल मेहनत करते हैं और रास्ते की मुश्किलात से हिम्मत नहीं हारते। पहाड़ की सरगोशी। एक बुलंद पहाड़ के दामन में वाक़ई गांव में आमिर नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा सोचता था कि कामयाब लोग खुशकिस्मत होते हैं, जबकि आम लोगों की मेहनत कभी रंग नहीं लाती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। इसने आमिर को एक अजीब नसीहत की, अगर तुम अपनी किस्मत जानना चाहते हो तो कल सूरज निकलने से पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाना। अगली सुबह आमिर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ता पथरीला था, कई बार वो फिसला, कई मर्तबा उसने वापस जाने का सोचा, मगर हिम्मत ना हारी। जब वो चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई खजाना या जादू नहीं था। सिर्फ एक पुराना पत्थर था जिस पर लिखा था, हर कदम जो तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए उठाया वही तुम्हारी किस्मत है। आमिर देर तक इस जुमले को देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि अगर वो रास्ते की मुश्किलात से घबराकर वापस लौट जाता तो कभी इस सच को ना जान पाता। गांव वापस आकर उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो हर काम पूरी लगन से करने लगा, चाहे वो पढ़ाई हो, खेती बाड़ी हो या दूसरों की मदद। चंद साल बाद वो अपने इलाके का कामयाब इंजीनियर बना और पहाड़ी गांव के लिए ऐसा पल तामीर किया जिससे लोगों का कई घंटों का सफ़र सिर्फ चंद मिनट रह गया। इफ्तिताह के दिन एक बच्चे ने पूछा, आप इतने कामयाब कैसे बने? आमिर ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने किस्मत का इंतज़ार छोड़ दिया और हर रोज़ एक नया कदम उठाना शुरू कर दिया। सबक: किस्मत अक्सर इन लोगों का साथ देती है जो मुसलसल मेहनत करते हैं और रास्ते की मुश्किलात से हिम्मत नहीं हारते। पहाड़ की सरगोशी। एक बुलंद पहाड़ के दामन में वाक़ई गांव में आमिर नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा सोचता था कि कामयाब लोग खुशकिस्मत होते हैं, जबकि आम लोगों की मेहनत कभी रंग नहीं लाती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। इसने आमिर को एक अजीब नसीहत की, अगर तुम अपनी किस्मत जानना चाहते हो तो कल सूरज निकलने से पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाना। अगली सुबह आमिर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ता पथरीला था, कई बार वो फिसला, कई मर्तबा उसने वापस जाने का सोचा, मगर हिम्मत ना हारी। जब वो चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई खजाना या जादू नहीं था। सिर्फ एक पुराना पत्थर था जिस पर लिखा था, हर कदम जो तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए उठाया वही तुम्हारी किस्मत है। आमिर देर तक इस जुमले को देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि अगर वो रास्ते की मुश्किलात से घबराकर वापस लौट जाता तो कभी इस सच को ना जान पाता। गांव वापस आकर उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो हर काम पूरी लगन से करने लगा, चाहे वो पढ़ाई हो, खेती बाड़ी हो या दूसरों की मदद।
चंद साल बाद वो अपने इलाके का कामयाब इंजीनियर बना और पहाड़ी गांव के लिए ऐसा पल तामीर किया जिससे लोगों का कई घंटों का सफ़र सिर्फ चंद मिनट रह गया। इफ्तिताह के दिन एक बच्चे ने पूछा, आप इतने कामयाब कैसे बने? आमिर ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने किस्मत का इंतज़ार छोड़ दिया और हर रोज़ एक नया कदम उठाना शुरू कर दिया। सबक: किस्मत अक्सर इन लोगों का साथ देती है जो मुसलसल मेहनत करते हैं और रास्ते की मुश्किलात से हिम्मत नहीं हारते। पहाड़ की सरगोशी। एक बुलंद पहाड़ के दामन में वाक़ई गांव में आमिर नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा सोचता था कि कामयाब लोग खुशकिस्मत होते हैं, जबकि आम लोगों की मेहनत कभी रंग नहीं लाती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। इसने आमिर को एक अजीब नसीहत की, अगर तुम अपनी किस्मत जानना चाहते हो तो कल सूरज निकलने से पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाना। अगली सुबह आमिर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ता पथरीला था, कई बार वो फिसला, कई मर्तबा उसने वापस जाने का सोचा, मगर हिम्मत ना हारी। जब वो चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई खजाना या जादू नहीं था। सिर्फ एक पुराना पत्थर था जिस पर लिखा था, हर कदम जो तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए उठाया वही तुम्हारी किस्मत है। आमिर देर तक इस जुमले को देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि अगर वो रास्ते की मुश्किलात से घबराकर वापस लौट जाता तो कभी इस सच को ना जान पाता। गांव वापस आकर उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो हर काम पूरी लगन से करने लगा, चाहे वो पढ़ाई हो, खेती बाड़ी हो या दूसरों की मदद। चंद साल बाद वो अपने इलाके का कामयाब इंजीनियर बना और पहाड़ी गांव के लिए ऐसा पल तामीर किया जिससे लोगों का कई घंटों का सफ़र सिर्फ चंद मिनट रह गया। इफ्तिताह के दिन एक बच्चे ने पूछा, आप इतने कामयाब कैसे बने? आमिर ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने किस्मत का इंतज़ार छोड़ दिया और हर रोज़ एक नया कदम उठाना शुरू कर दिया। सबक: किस्मत अक्सर इन लोगों का साथ देती है जो मुसलसल मेहनत करते हैं और रास्ते की मुश्किलात से हिम्मत नहीं हारते। पहाड़ की सरगोशी। एक बुलंद पहाड़ के दामन में वाक़ई गांव में आमिर नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा सोचता था कि कामयाब लोग खुशकिस्मत होते हैं, जबकि आम लोगों की मेहनत कभी रंग नहीं लाती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। इसने आमिर को एक अजीब नसीहत की, अगर तुम अपनी किस्मत जानना चाहते हो तो कल सूरज निकलने से पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाना। अगली सुबह आमिर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ता पथरीला था, कई बार वो फिसला, कई मर्तबा उसने वापस जाने का सोचा, मगर हिम्मत ना हारी। जब वो चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई खजाना या जादू नहीं था। सिर्फ एक पुराना पत्थर था जिस पर लिखा था, हर कदम जो तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए उठाया वही तुम्हारी किस्मत है। आमिर देर तक इस जुमले को देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि अगर वो रास्ते की मुश्किलात से घबराकर वापस लौट जाता तो कभी इस सच को ना जान पाता। गांव वापस आकर उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो हर काम पूरी लगन से करने लगा, चाहे वो पढ़ाई हो, खेती बाड़ी हो या दूसरों की मदद। चंद साल बाद वो अपने इलाके का कामयाब इंजीनियर बना और पहाड़ी गांव के लिए ऐसा पल तामीर किया जिससे लोगों का कई घंटों का सफ़र सिर्फ चंद मिनट रह गया। इफ्तिताह के दिन एक बच्चे ने पूछा, आप इतने कामयाब कैसे बने? आमिर ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने किस्मत का इंतज़ार छोड़ दिया और हर रोज़ एक नया कदम उठाना शुरू कर दिया। सबक: किस्मत अक्सर इन लोगों का साथ देती है जो मुसलसल मेहनत करते हैं और रास्ते की मुश्किलात से हिम्मत नहीं हारते। पहाड़ की सरगोशी। एक बुलंद पहाड़ के दामन में वाक़ई गांव में आमिर नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा सोचता था कि कामयाब लोग खुशकिस्मत होते हैं, जबकि आम लोगों की मेहनत कभी रंग नहीं लाती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। इसने आमिर को एक अजीब नसीहत की, अगर तुम अपनी किस्मत जानना चाहते हो तो कल सूरज निकलने से पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाना। अगली सुबह आमिर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ता पथरीला था, कई बार वो फिसला, कई मर्तबा उसने वापस जाने का सोचा, मगर हिम्मत ना हारी। जब वो चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई खजाना या जादू नहीं था। सिर्फ एक पुराना पत्थर था जिस पर लिखा था, हर कदम जो तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए उठाया वही तुम्हारी किस्मत है। आमिर देर तक इस जुमले को देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि अगर वो रास्ते की मुश्किलात से घबराकर वापस लौट जाता तो कभी इस सच को ना जान पाता। गांव वापस आकर उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो हर काम पूरी लगन से करने लगा, चाहे वो पढ़ाई हो, खेती बाड़ी हो या दूसरों की मदद। चंद साल बाद वो अपने इलाके का कामयाब इंजीनियर बना और पहाड़ी गांव के लिए ऐसा पल तामीर किया जिससे लोगों का कई घंटों का सफ़र सिर्फ चंद मिनट रह गया। इफ्तिताह के दिन एक बच्चे ने पूछा, आप इतने कामयाब कैसे बने? आमिर ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने किस्मत का इंतज़ार छोड़ दिया और हर रोज़ एक नया कदम उठाना शुरू कर दिया।
सबक, किस्मत अक्सर इन लोगों का साथ देती है जो मुसलसल मेहनत करते हैं और रास्ते की मुश्किलात से हिम्मत नहीं हारते। पहाड़ की सरगोशी। एक बुलंद पहाड़ के दामन में वाक़ई गांव में आमिर नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा सोचता था कि कामयाब लोग खुशकिस्मत होते हैं, जबकि आम लोगों की मेहनत कभी रंग नहीं लाती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। इसने आमिर को एक अजीब नसीहत की, अगर तुम अपनी किस्मत जानना चाहते हो तो कल सूरज निकलने से पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाना। अगली सुबह आमिर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ता पथरीला था, कई बार वो फिसला, कई मर्तबा उसने वापस जाने का सोचा, मगर हिम्मत ना हारी। जब वो चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई खजाना या जादू नहीं था। सिर्फ एक पुराना पत्थर था जिस पर लिखा था, हर कदम जो तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए उठाया वही तुम्हारी किस्मत है। आमिर देर तक इस जुमले को देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि अगर वो रास्ते की मुश्किलात से घबराकर वापस लौट जाता तो कभी इस सच को ना जान पाता। गांव वापस आकर उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो हर काम पूरी लगन से करने लगा, चाहे वो पढ़ाई हो, खेती बाड़ी हो या दूसरों की मदद। चंद साल बाद वो अपने इलाके का कामयाब इंजीनियर बना और पहाड़ी गांव के लिए ऐसा पल तामीर किया जिससे लोगों का कई घंटों का सफ़र सिर्फ चंद मिनट रह गया। इफ्तिताह के दिन एक बच्चे ने पूछा, आप इतने कामयाब कैसे बने? आमिर ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने किस्मत का इंतज़ार छोड़ दिया और हर रोज़ एक नया कदम उठाना शुरू कर दिया। सबक, किस्मत अक्सर इन लोगों का साथ देती है जो मुसलसल मेहनत करते हैं और रास्ते की मुश्किलात से हिम्मत नहीं हारते। पहाड़ की सरगोशी। एक बुलंद पहाड़ के दामन में वाक़ई गांव में आमिर नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा सोचता था कि कामयाब लोग खुशकिस्मत होते हैं, जबकि आम लोगों की मेहनत कभी रंग नहीं लाती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। इसने आमिर को एक अजीब नसीहत की, अगर तुम अपनी किस्मत जानना चाहते हो तो कल सूरज निकलने से पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाना। अगली सुबह आमिर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ता पथरीला था, कई बार वो फिसला, कई मर्तबा उसने वापस जाने का सोचा, मगर हिम्मत ना हारी। जब वो चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई खजाना या जादू नहीं था। सिर्फ एक पुराना पत्थर था जिस पर लिखा था, हर कदम जो तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए उठाया वही तुम्हारी किस्मत है। आमिर देर तक इस जुमले को देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि अगर वो रास्ते की मुश्किलात से घबराकर वापस लौट जाता तो कभी इस सच को ना जान पाता। गांव वापस आकर उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो हर काम पूरी लगन से करने लगा, चाहे वो पढ़ाई हो, खेती बाड़ी हो या दूसरों की मदद। चंद साल बाद वो अपने इलाके का कामयाब इंजीनियर बना और पहाड़ी गांव के लिए ऐसा पल तामीर किया जिससे लोगों का कई घंटों का सफ़र सिर्फ चंद मिनट रह गया। इफ्तिताह के दिन एक बच्चे ने पूछा, आप इतने कामयाब कैसे बने? आमिर ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने किस्मत का इंतज़ार छोड़ दिया और हर रोज़ एक नया कदम उठाना शुरू कर दिया। सबक, किस्मत अक्सर इन लोगों का साथ देती है जो मुसलसल मेहनत करते हैं और रास्ते की मुश्किलात से हिम्मत नहीं हारते। पहाड़ की सरगोशी। एक बुलंद पहाड़ के दामन में वाक़ई गांव में आमिर नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा सोचता था कि कामयाब लोग खुशकिस्मत होते हैं, जबकि आम लोगों की मेहनत कभी रंग नहीं लाती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। इसने आमिर को एक अजीब नसीहत की, अगर तुम अपनी किस्मत जानना चाहते हो तो कल सूरज निकलने से पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाना। अगली सुबह आमिर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ता पथरीला था, कई बार वो फिसला, कई मर्तबा उसने वापस जाने का सोचा, मगर हिम्मत ना हारी। जब वो चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई खजाना या जादू नहीं था। सिर्फ एक पुराना पत्थर था जिस पर लिखा था, हर कदम जो तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए उठाया वही तुम्हारी किस्मत है। आमिर देर तक इस जुमले को देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि अगर वो रास्ते की मुश्किलात से घबराकर वापस लौट जाता तो कभी इस सच को ना जान पाता। गांव वापस आकर उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो हर काम पूरी लगन से करने लगा, चाहे वो पढ़ाई हो, खेती बाड़ी हो या दूसरों की मदद। चंद साल बाद वो अपने इलाके का कामयाब इंजीनियर बना और पहाड़ी गांव के लिए ऐसा पल तामीर किया जिससे लोगों का कई घंटों का सफ़र सिर्फ चंद मिनट रह गया। इफ्तिताह के दिन एक बच्चे ने पूछा, आप इतने कामयाब कैसे बने? आमिर ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने किस्मत का इंतज़ार छोड़ दिया और हर रोज़ एक नया कदम उठाना शुरू कर दिया। सबक, किस्मत अक्सर इन लोगों का साथ देती है जो मुसलसल मेहनत करते हैं और रास्ते की मुश्किलात से हिम्मत नहीं हारते। पहाड़ की सरगोशी। एक बुलंद पहाड़ के दामन में वाक़ई गांव में आमिर नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा सोचता था कि कामयाब लोग खुशकिस्मत होते हैं, जबकि आम लोगों की मेहनत कभी रंग नहीं लाती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा मुसाफिर आया।
اس نے عامر کو ایک عجیب نصیحت کی، اگر تم اپنی قسمت جاننا چاہتے ہو تو کل سورج نکلنے سے پہلے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جانا۔ اگلی صبح عامر سفر پر نکل پڑا۔ راستہ پتھریلا تھا، کئی بار وہ پھسلا، کئی مرتبہ اس نے واپس جانے کا سوچا مگر ہمت نہ ہاری۔ جب وہ چوٹی پر پہنچا تو وہاں کوئی خزانہ یا جادو نہیں تھا، صرف ایک پرانا پتھر تھا جس پر لکھا تھا، ہر قدم جو تم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے اٹھایا وہی تمہاری قسمت ہے۔ عامر دیر تک اس جملے کو دیکھتا رہا، اسے احساس ہوا کہ اگر وہ راستے کی مشکلات سے گھبرا کر واپس لوٹ جاتا تو کبھی اس سچ کو نہ جان پاتا۔ گاؤں واپس آ کر اس نے اپنی زندگی بدل دی۔ وہ ہر کام پوری لگن سے کرنے لگا، چاہے وہ پڑھائی ہو، کھیتی باڑی ہو یا دوسروں کی مدد۔ چند سال بعد وہ اپنے علاقے کا کامیاب انجینئر بنا اور پہاڑی گاؤں کے لیے ایسا پل تعمیر کیا جس سے لوگوں کا کئی گھنٹوں کا سفر صرف چند منٹ رہ گیا۔ افتتاح کے دن ایک بچے نے پوچھا، آپ اتنے کامیاب کیسے بنے؟ عامر نے مسکرا کر کہا، میں نے قسمت کا انتظار چھوڑ دیا اور ہر روز ایک نیا قدم اٹھانا شروع کر دیا۔ سبق: قسمت اکثر ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو مسلسل محنت کرتے ہیں اور راستے کی مشکلات سے ہمت نہیں ہارتے۔ پہاڑ کی سرگوشی۔ ایک بلند پہاڑ کے دامن میں واقع گاؤں میں عامر نام کا لڑکا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ کامیاب لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جبکہ عام لوگوں کی محنت کبھی رنگ نہیں لاتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بوڑھا مسافر آیا۔ اس نے عامر کو ایک عجیب نصیحت کی، اگر تم اپنی قسمت جاننا چاہتے ہو تو کل سورج نکلنے سے پہلے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جانا۔ اگلی صبح عامر سفر پر نکل پڑا۔ راستہ پتھریلا تھا، کئی بار وہ پھسلا، کئی مرتبہ اس نے واپس جانے کا سوچا مگر ہمت نہ ہاری۔ جب وہ چوٹی پر پہنچا تو وہاں کوئی خزانہ یا جادو نہیں تھا، صرف ایک پرانا پتھر تھا جس پر لکھا تھا، ہر قدم جو تم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے اٹھایا وہی تمہاری قسمت ہے۔ عامر دیر تک اس جملے کو دیکھتا رہا، اسے احساس ہوا کہ اگر وہ راستے کی مشکلات سے گھبرا کر واپس لوٹ جاتا تو کبھی اس سچ کو نہ جان پاتا۔ گاؤں واپس آ کر اس نے اپنی زندگی بدل دی۔ وہ ہر کام پوری لگن سے کرنے لگا، چاہے وہ پڑھائی ہو، کھیتی باڑی ہو یا دوسروں کی مدد۔ چند سال بعد وہ اپنے علاقے کا کامیاب انجینئر بنا اور پہاڑی گاؤں کے لیے ایسا پل تعمیر کیا جس سے لوگوں کا کئی گھنٹوں کا سفر صرف چند منٹ رہ گیا۔ افتتاح کے دن ایک بچے نے پوچھا، آپ اتنے کامیاب کیسے بنے؟ عامر نے مسکرا کر کہا، میں نے قسمت کا انتظار چھوڑ دیا اور ہر روز ایک نیا قدم اٹھانا شروع کر دیا۔ سبق: قسمت اکثر ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو مسلسل محنت کرتے ہیں اور راستے کی مشکلات سے ہمت نہیں ہارتے۔ پہاڑ کی سرگوشی۔ ایک بلند پہاڑ کے دامن میں واقع گاؤں میں عامر نام کا لڑکا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ کامیاب لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جبکہ عام لوگوں کی محنت کبھی رنگ نہیں لاتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بوڑھا مسافر آیا۔ اس نے عامر کو ایک عجیب نصیحت کی، اگر تم اپنی قسمت جاننا چاہتے ہو تو کل سورج نکلنے سے پہلے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جانا۔ اگلی صبح عامر سفر پر نکل پڑا۔ راستہ پتھریلا تھا، کئی بار وہ پھسلا، کئی مرتبہ اس نے واپس جانے کا سوچا مگر ہمت نہ ہاری۔ جب وہ چوٹی پر پہنچا تو وہاں کوئی خزانہ یا جادو نہیں تھا، صرف ایک پرانا پتھر تھا جس پر لکھا تھا، ہر قدم جو تم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے اٹھایا وہی تمہاری قسمت ہے۔ عامر دیر تک اس جملے کو دیکھتا رہا، اسے احساس ہوا کہ اگر وہ راستے کی مشکلات سے گھبرا کر واپس لوٹ جاتا تو کبھی اس سچ کو نہ جان پاتا۔ گاؤں واپس آ کر اس نے اپنی زندگی بدل دی۔ وہ ہر کام پوری لگن سے کرنے لگا، چاہے وہ پڑھائی ہو، کھیتی باڑی ہو یا دوسروں کی مدد۔ چند سال بعد وہ اپنے علاقے کا کامیاب انجینئر بنا اور پہاڑی گاؤں کے لیے ایسا پل تعمیر کیا جس سے لوگوں کا کئی گھنٹوں کا سفر صرف چند منٹ رہ گیا۔ افتتاح کے دن ایک بچے نے پوچھا، آپ اتنے کامیاب کیسے بنے؟ عامر نے مسکرا کر کہا، میں نے قسمت کا انتظار چھوڑ دیا اور ہر روز ایک نیا قدم اٹھانا شروع کر دیا۔ سبق: قسمت اکثر ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو مسلسل محنت کرتے ہیں اور راستے کی مشکلات سے ہمت نہیں ہارتے۔ پہاڑ کی سرگوشی۔ ایک بلند پہاڑ کے دامن میں واقع گاؤں میں عامر نام کا لڑکا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ کامیاب لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جبکہ عام لوگوں کی محنت کبھی رنگ نہیں لاتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بوڑھا مسافر آیا۔ اس نے عامر کو ایک عجیب نصیحت کی، اگر تم اپنی قسمت جاننا چاہتے ہو تو کل سورج نکلنے سے پہلے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جانا۔ اگلی صبح عامر سفر پر نکل پڑا۔ راستہ پتھریلا تھا، کئی بار وہ پھسلا، کئی مرتبہ اس نے واپس جانے کا سوچا مگر ہمت نہ ہاری۔ جب وہ چوٹی پر پہنچا تو وہاں کوئی خزانہ یا جادو نہیں تھا، صرف ایک پرانا پتھر تھا جس پر لکھا تھا،
हर कदम जो तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए उठाया वही तुम्हारी किस्मत है। आमिर देर तक इस जुमले को देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि अगर वो रास्ते की मुश्किलात से घबरा कर वापस लौट जाता तो कभी इस सच को ना जान पाता। गांव वापस आकर उसने अपनी जिंदगी बदल दी। वो हर काम पूरी लगन से करने लगा, चाहे वो पढ़ाई हो, खेती बाड़ी हो या दूसरों की मदद। चंद साल बाद वो अपने इलाके का कामयाब इंजीनियर बना और पहाड़ी गांव के लिए ऐसा पल तामीर किया जिससे लोगों का कई घंटों का सफ़र सिर्फ चंद मिनट रह गया। इफ्तिताह के दिन एक बच्चे ने पूछा, आप इतने कामयाब कैसे बने? आमिर ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने किस्मत का इंतज़ार छोड़ दिया और हर रोज़ एक नया कदम उठाना शुरू कर दिया। सबक: किस्मत अक्सर इन लोगों का साथ देती है जो मुसलसल मेहनत करते हैं और रास्ते की मुश्किलात से हिम्मत नहीं हारते। पहाड़ की सरगोशी। एक बुलंद पहाड़ के दामन में वाक़ई गांव में आमिर नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा सोचता था कि कामयाब लोग खुशकिस्मत होते हैं, जबकि आम लोगों की मेहनत कभी रंग नहीं लाती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। इसने आमिर को एक अजीब नसीहत की, अगर तुम अपनी किस्मत जानना चाहते हो तो कल सूरज निकलने से पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाना। अगली सुबह आमिर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ता पथरीला था, कई बार वो फिसला, कई मर्तबा उसने वापस जाने का सोचा मगर हिम्मत ना हारी। जब वो चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई खजाना या जादू नहीं था। सिर्फ एक पुराना पत्थर था जिस पर लिखा था, हर कदम जो तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए उठाया वही तुम्हारी किस्मत है। आमिर देर तक इस जुमले को देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि अगर वो रास्ते की मुश्किलात से घबरा कर वापस लौट जाता तो कभी इस सच को ना जान पाता। गांव वापस आकर उसने अपनी जिंदगी बदल दी। वो हर काम पूरी लगन से करने लगा, चाहे वो पढ़ाई हो, खेती बाड़ी हो या दूसरों की मदद। चंद साल बाद वो अपने इलाके का कामयाब इंजीनियर बना और पहाड़ी गांव के लिए ऐसा पल तामीर किया जिससे लोगों का कई घंटों का सफ़र सिर्फ चंद मिनट रह गया। इफ्तिताह के दिन एक बच्चे ने पूछा, आप इतने कामयाब कैसे बने? आमिर ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने किस्मत का इंतज़ार छोड़ दिया और हर रोज़ एक नया कदम उठाना शुरू कर दिया। सबक: किस्मत अक्सर इन लोगों का साथ देती है जो मुसलसल मेहनत करते हैं और रास्ते की मुश्किलात से हिम्मत नहीं हारते। पहाड़ की सरगोशी। एक बुलंद पहाड़ के दामन में वाक़ई गांव में आमिर नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा सोचता था कि कामयाब लोग खुशकिस्मत होते हैं, जबकि आम लोगों की मेहनत कभी रंग नहीं लाती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। इसने आमिर को एक अजीब नसीहत की, अगर तुम अपनी किस्मत जानना चाहते हो तो कल सूरज निकलने से पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाना। अगली सुबह आमिर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ता पथरीला था, कई बार वो फिसला, कई मर्तबा उसने वापस जाने का सोचा मगर हिम्मत ना हारी। जब वो चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई खजाना या जादू नहीं था। सिर्फ एक पुराना पत्थर था जिस पर लिखा था, हर कदम जो तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए उठाया वही तुम्हारी किस्मत है। आमिर देर तक इस जुमले को देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि अगर वो रास्ते की मुश्किलात से घबरा कर वापस लौट जाता तो कभी इस सच को ना जान पाता। गांव वापस आकर उसने अपनी जिंदगी बदल दी। वो हर काम पूरी लगन से करने लगा, चाहे वो पढ़ाई हो, खेती बाड़ी हो या दूसरों की मदद। चंद साल बाद वो अपने इलाके का कामयाब इंजीनियर बना और पहाड़ी गांव के लिए ऐसा पल तामीर किया जिससे लोगों का कई घंटों का सफ़र सिर्फ चंद मिनट रह गया। इफ्तिताह के दिन एक बच्चे ने पूछा, आप इतने कामयाब कैसे बने? आमिर ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने किस्मत का इंतज़ार छोड़ दिया और हर रोज़ एक नया कदम उठाना शुरू कर दिया। सबक: किस्मत अक्सर इन लोगों का साथ देती है जो मुसलसल मेहनत करते हैं और रास्ते की मुश्किलात से हिम्मत नहीं हारते।